When I gave my life to the Lord, I was a stripper, and I made a decision to completely change my life. I had no idea where to go to church, what to do, how to dress, and one day I was sitting out at a coffee shop, and some girls were walking around, and they were telling everybody about their church. Well, I was so excited. I thought, this is going to be it. This is going to tell me where I can go. Maybe they'll be my friends. And instead, they took one look at me and the way I was dressed and how I looked and gave me a dirty look and passed me over. I was going into 4th grade, and that summer my parents sat me down and told me that they were getting a divorce. And I remember being blown away by that. And then on top of that, we showed up at church over the next few weeks, and I just remember feeling this difference there, that we weren't supposed to be there. Like, you know, we had divorce slapped around our chest. And for me, it made me feel like there was something wrong with me. I trusted Christ when I was in high school. Decided to go to Bible college so I could figure out some of the answers to my questions as far as the Bible and God and making that work practically. During my senior year, I really felt like instead of getting answers and getting help with some of my questions, I got rejected, in so much as even the college president calling me out in one of the classes and basically saying, if you just, if you still have questions this late in the game, you just don't get it. I grew up in a church for 20 years, and when I went to college, I made a few mistakes and got pregnant out of wedlock. I knew there would be trouble, I knew there would be gossip, but I never expected a phone call from the pastor asking me to resign my membership. Well, for the first time in my life, I was really coming back to God. I was trying to really reconnect with Him, and my life was a mess. I was going through divorce, I was in debt, I didn't have any friends, and so I actually wrote a letter to a friend of mine that I knew from high school. I knew that she was a pretty strong Christian, and I thought maybe we could start up a friendship. So I sent her a letter, and a couple weeks later, I got a package back in the mail, and I opened it up, and there was no letter. It was just a pamphlet on why divorce is a sin. Well, I struggled with same-sex attraction all my life, and being a Christian and brought up in a Christian home, Christian school, I had difficulties dealing with it, and went to my pastor because I knew there was some kind of issue with me and that I had some problems, and instead of receiving spiritual guidance, I received, hatred, and I was condemned, and I was asked to leave the church. There came a point in my marriage where things got really rocky. I made a decision to trust the people at the church and start telling them about what was happening. And I expected them to try and understand. I expected them to help, to accept us, broken like we were, but instead they judged us, they judged me, they blamed me. It was definitely not okay to not be okay. I was 5 years old. I was going to Sunday school, and I seen the statue of Jesus, and I knew my grandmother would really like it, so I took it from the church and gave it to my grandmother. The next Sunday, whenever I went back to church, the preacher took me aside and told me I was going to go to hell for stealing. And it really scared me, and that really turned me off. And I asked my mom if I had to go to church anymore, and she said not if I didn't want to. So I stayed away from church for 31 years, and I pretty much went to hell for the next 31 years. It made me feel rejected. I was totally crushed. To this day, it affects my family. What good did that do anybody? God forgave me, but the church couldn't. I wish you would have treated me like a brother instead of a piece of garbage. We need to be examples and not tell people what they have to do and what they should do, but just show them what we do. 오늘은 스승의 날입니다. 예수 안에 있는 모든 인생은 학생이고 교사입니다. 어떤 일부의 사람들만 학생이고 일부의 사람들만 교사가 아니라 예수 안에 있는 모든 자는 학생이면서 교사라고 하는 것이죠. 예수님을 본받아야 하는 것에 있어서는 다 학생입니다. 그래서 성경 마태복음 11장 29절에서는 뭐라고 이야기하고 있습니까? 말씀 읽어볼까요? 시작!
나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 한 번 더 읽겠습니다. 시작. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 이것은 바로 예수님이 그를 따르기를 원하는 사람들에게 하시는 말씀입니다. 나의 멍에를 메고 내게 배우라 라고 이야기했는데, 고대 근동지역에서는 이 멍이라고 하는 것이 소의 어깨 위에 올려지는, 그래서 밭을 가는 그런 도구였습니다. 여러분, 이 소 두 마리가 짝을 지어서 멍에로 이렇게 어깨에다가 대게 되면은 그 안쪽에 있는 소가 인도하는 대로 바깥쪽에 있는 소가 따라서 밭을 갈게 되는 것이죠. 바로 이것이 고대 근동 지역에 있었던 두 마리의 소를 하나로 묶어주는 멍에였다고 하는 것입니다. 그러니까 우리 주님께서 나의 멍에를 메고 내게 배우라라고 말씀하신 것은 모든 이 땅에 있는 그리스도인들에게 하는 말씀인데, 주님과 함께 동행하고 그래서 주님의 인도하심과 주님의 함께하심을 경험하는 삶이 되어야 된다는 것을 말씀해 주고 있는 것입니다. 우리가 우리의 목자 되시는 예수님과 함께 멍에를 메고 그에게 배우게 되면은 말씀은 우리가 쉼을 얻게 되리라고 우리에게 이야기해 주고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 땅에 주님과 함께 멍에를 메고 주님을 배우기를 원하는 모든 그리스도인들은 다 학생이라고 하는 것이죠. 반면에 예수 삶을 실천함으로 다른 이에게 영향력을 끼치고 영향을 준다고 하는 측면에서는 우리 모두는 다 교사입니다. 보여지는 걸 생각하면 모든 사람에게 교사가 된다는 것입니다. 여러분들이 어떤 모습으로 세상 사람들에게 비치느냐, 또 여러분들이 관계하고 있는 사람들에게 어떤 영향력을 주느냐, 이것에 근거해서 여러분들은 교사가 된다는 것입니다. 예수 믿지 아니하는 사람들에게 교사고, 그리고 교회 안에 있는 사람들에게도 여러분은 얼마든지 교사가 될 수 있습니다. 할 수만 있다면은 모든 사람에게 저는 여러분 각자가 다 교사의 삶을 살기를 간절히 소망합니다. 바울은 사람들 앞에서 교사가 되되 선생이 되지 말고 아비가 되라고 그렇게 이야기를 했습니다. 여기서 아비가 되라고 하는 말은 무슨 말이냐면은 아가페 사랑을 가진 교사를 의미하는 것입니다. 그러니까 그냥 교사가 되지 말고 아가페 사랑을 갖고 실천하고 응답하고 그리고 가르치는 많은 사람들에게 그 아가페 사랑으로 보여줄 수 있는 교사가 될 것을 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 여러분, 아버지의 사랑은요 무조건적인 사랑입니다. 그렇지 않습니까? 우리 부모의 사랑은 무조건적인 사랑이라고 하는 것입니다. 어떤 조건이 있어서 우리를 사랑해 주는 게 아니에요. 무조건적으로 우리를 사랑해주는 사랑이라고 하는 것이죠. 그것을 본문은 새 계명이다 이렇게 이야기를 해주고 있습니다. 새 계명이 사랑을 하면 결론적으로 예수의 제자가 된다고 이야기하고 있죠. 여러분, 우리가 어떤 제자 훈련 코스를 수료할 때 제자가 되는 것이 아닙니다. 뿐만 아니라 내가 어떤 그룹에 속해 있기 때문에 제자가 되는 것도 아니라고 하는 것이죠. 한 걸음 더 나아가 내가 멤버십을 위해서 많은 헌금을 드렸다고 제자가 되는 것이 아닙니다. 여러분, 오직 사랑이라고 성경은 우리에게 이야기해 주고 있죠. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 그리하면 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 아니라. 사람들이 우리가 예수님을 따르는 제자인 줄 알게 되는 것은 뭐냐면은 제자 훈련을 받고 어떤 코스를 수료하고 이게 아니라고 하는 것이죠. 우리가 제자가 되는 것은 다른 것 아니라 우리 안에 예수님이 우리에게 보여줬던 사랑을 그대로 보여줄 수 있다면 여러분 우리는 예수님의 제자가 되는 것이라고 성경은 말씀해 주고 있습니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이. 여러분 그렇습니다. 우리 주님께서 우리를 사랑한 것 같이 우리 또한 그 사랑을 받은 자로서 예수님의 사랑 그대로 증거할 수 있다면 그런 인생이 바로 제자의 삶을 살게 되는 것이라는 거죠. 그렇다면 예수님의 사랑은 어떤 사랑일까요? 우리가 교사로서 이 세상 사람들에게 사랑을 보여줄 때 그 사랑의 정체성은 무엇이어야 되는가? 여러분 우리가 오늘 이 시간에 한번 생각해 보고자 하는 부분입니다.
말씀 통해서 교사들의 역할을 감당해야 될 모든 성도가 다 은혜 가운데 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 첫 번째로 예수님께서 보여주신 사랑은 어떤 사랑이냐? 짝사랑이라고 하는 것입니다. 짝사랑. 예수님이 보여주신 사랑은 짝사랑이에요. 여러분 모두가 알다시피 예수님께서는 하늘 권세를 버리시고 이 땅 위에 오셨습니다. 하나님이신 그분이 이 땅에 오셔서 높고 높으신 그분이 낮고 천한 우리 인간을 사랑하기를 원하셨다는 것이죠. 오셔서 그분이 하신 것은 다른 거 아니에요. 사람들에게 내가 너희를 사랑한다 이렇게 프로포즈 하신 것이라고 하는 겁니다. 그런데 그 반응이 뭐예요? 우리 주님께서 하늘 권세 버리고 이 땅에 오셔서 내가 너희를 사랑한다라고 이야기를 했는데 그 사랑 고백을 들었던 사람들의 반응이 무엇이냐는 것입니다. 요한복음 1장 11절 보니까 사람들의 반응을 이렇게 기록하고 있어요. 읽어봅니다. 시작. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니했다는 것이죠. 우리 주 예수 그리스도께서 하늘 권세 다 버리시고 이 땅에 오셨는데 사람들은 이 땅 위에 자기들을 구원하시기 위해서 오신 예수 그리스도를 영접지 아니했다, 받아들이지 아니했다, 수용하지 아니했다, 믿음으로 고백하지 아니했다고 성경은 우리에게 이야기해 주고 있다는 것입니다. 여러분, 썰렁 시리즈죠. 제가 중학교 1학년 때요, 저희 집 근처에 이쁘게 생긴 여학생 하나가 있었어요. 물론 중학교 1학년이었죠. 마음속에 좋아하는 마음이 있었어요. 마음속에. 그냥 그 여학생만 보면은 제 마음이 가슴이 두근반 서근반 막 뛰기 시작해요. 우리 중학교 1학년들 중에 그런 여학생 남학생이 있는가 모르겠어요. 네. 그래서 이제 하루는 뭔가 이 여자애에게 프로포즈를 좀 하기 위해서 선물을 보니까 선물이 별로 없어요. 뭔가 선물을 하면서 좀 만날 약속을 해야 되겠는데 아무리 찾아봐도 뭐 선물할 게 없어요. 가난하니까 선물할 게 없죠. 사가지고 해야 되는데 살 돈도 없고. 그래서 보니까 성경책이 있더라고요. 성경책. 기도원 성경 옆에서 나오는 무료로 주는 성경책. 그것을 예쁜 포장지에다가 쌌습니다. 싸가지고 걔를 만날 수 있는 시간이요. 쓰레기 버리는 날이에요. 쓰레기 버리는 날. 그러니까 나도 쓰레기 버리러 가야 되고 그 여자애도 쓰레기 버리러 가야 되는 그런 상황이었거든요. 그래서 쓰레기 버리는 날 용기를 내서 싼 성경을 가지고 이제 그 여자애에게 전달해 주려고 갔는데 그냥 제가 말을 못했어요. 그리고 그 여자애는 쓰레기 버리고 저를 스쳐 지나가고 마음속에 그 사랑만 간직한 채로 그냥 끝나고 말았어요. 여러분 이 짝사랑이라고 하는 것은요 썰렁 시리즈입니다. 그래서 내가 뭔가를 이야기해야 되겠는데 이야기할 수가 없는 거예요. 그렇지 않아요, 여러분? 여러분들 중에 짝사랑을 해본 분들은 다 알 것입니다. 우리 청년들 가운데 아마 속으로만 저 친구 좋은데 저 자매 좋은데 하는 이런 그 짝사랑을 하고 있는 분들도 있을지도 몰라요. 그런 분이 있으면은 저에게 솔직하게 이야기해 주시면은요 제가 작업하겠습니다. 우리 청년들 중에요. 이야기하세요. 이야기해요. 너무나 아름다운 일이죠. 사랑한다는 건. 여러분 짝사랑이라고 하는 것은요 외면당할지도 모릅니다. 나 너 좋아해 이렇게 이야기했을 때 나 너 싫어해 이렇게 외면당할 수 있다는 것이죠. 또 짝사랑은요 사람들로부터 싫어버림과 당할 수도 있다는 것이죠. 우리 주 예수 그리스도께서 그러하셨어요. 우리 주님께서 너무나도 이 땅의 사람들을 사랑하셔서 하늘 권세 버리시고 이 땅에 오셨어요. 내가 여러분을 사랑합니다라고 이야기했을 때 사람들은 그 예수님을 영접하지 아니했다고 이야기하고 있습니다. 싫어했어요. 이사야서 말씀 보니까 53장에서 사람들에게 싫어버림 바 당했다고 이야기하고 있습니다. 그 예수님은 질고를 많이 겪으셨다고 이야기하고 있습니다. 무엇 때문에요? 사랑하는 까닭에 질고를 많이 겪으셨다고 성경은 우리에게 말씀해 주고 있는 것이죠. 그러므로 예수님 사랑 전달하는 모든 교사는요 예수님처럼 짝사랑해야 되는 거예요. 짝사랑해야 됩니다, 여러분. 짝사랑이라고 하는 것, 그것은 여러분도 알다시피 한 사람만, 한쪽만 반응하는 거예요. 응답 없는 사람, 그래서 그 사랑은 애달프고 애처로운 사랑인 것입니다. 짝사랑은 하면 할수록요,
상대방이 뻐기고 버팅기는 그런 사랑이에요. 내가 조금 가까이 다가서면은 왜 이렇게 가까이 다가와 하면서 물러나는 것이 짝사랑의 속성이라고 하는 것이죠. 그래서 짝사랑은 맥이 빠지고 그리고 어깨가 축 늘어지고 초조하고 안타까운 사랑이 되는 것이라는 이야기죠. 자존심 무너지고 속상한 사랑이에요. 자존심 무너졌지만 속상하지만 그것조차도 이야기할 수 없는 사랑. 나 당신 때문에 너무 속상해요. 나 당신 때문에 자존심 상해요. 이 이야기조차도 할 수 없는 사랑이 바로 짝사랑이라고 하는 것이죠. 그런데 그럼에도 불구하고 하는 게 또 짝사랑이라고 하는 것입니다. 무시당하면서도 좋다고 그 고백할 수도 없는 사랑, 그게 바로 짝사랑이라고 하는 것이죠. 그런데 여러분, 하나님도 이 짝사랑을 하셨다는 것입니다. 성경 말씀 보실까요? 이사야서 1장 2절부터 3절 말씀입니다. 이 말씀 같이 읽어보죠. 시작. 하늘이여 들으라, 땅이여 귀를 기울이라. 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다. 손은 그 임자를 알고 나귀는 주인의 부유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다 하셨도다. 그렇습니다. 우리 하나님도 짝사랑하신 거예요. 우리가 읽었던 말씀 보니까 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다. 이렇게 주님이 고백하고 있어요. 이스라엘 백성들을 향한 끊임없는 하나님의 사랑. 그런데 그 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 거역했다는 것이죠. 그 사랑을 알고 있는 예수님 또한 짝사랑 목자이십니다. 여러분, 우리는 그 말씀 다시 한번 읽어볼까요? 마태복음 23장 27절 말씀. 예수님은 이 말씀 통해서 우리에게 이렇게 말씀하셨어요. 시작. 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐. 그러나 너희가 원치 아니하였도다. 내가 내 자녀를 모으려고 했던 일이 몇 번이냐. 그러나 너희가 원치 아니하였도다. 달기새 새끼를 날개 아래 모음같이 우리 주님께서 그 백성을 자기의 품 안에 깃들이기를 원했지만은 그 백성들이 원치 아니했다는 것입니다. 그러므로 그 예수님 사랑 동일하게 실천하려고 하는 이 땅의 교사들이여, 성도 여러분이여, 우리는 우리의 사랑이 짝사랑이 되어야 된다는 것입니다. 성도로서, 교사로서, 목자로서, 아니 목회자로서 짝사랑이라고 하는 것, 그것은 자연스러운 거예요. 이 땅을 사랑하는 많은 사람들은 당신이 나 좋아하면 나도 좋아하고, 당신이 나 사랑하면 나도 사랑하고, 당신이 한 개 주면 나도 한 개 주고, 여러분 그런 사랑을 하잖아요. 그런데 그리스도인들은 그런 사랑하면 안 된다는 것이죠. 처음에 여러분에게 말씀드렸다시피 이 땅을 사랑하는 모든 그리스도인은 학생이고 교사이라고 말씀드렸어요. 교사로서 우리 그리스도인은 어떤 사랑을 해야 돼요? 짝사랑을 해야 된다고 하는 것입니다. 여러분, 부모 사랑이 큽니까? 아니면 자식 사랑이 큽니까? 부모 한 사람 사랑에 10자식이 따라올 수 없는 사랑이 부모 사랑이라고 하는 것입니다. 동일한 거예요. 여러분, 아비 사랑, 교사 사랑, 선생 사랑은요, 짝사랑인 것입니다. 그냥 단순하게 주는 사랑이라고 해요. 마음에 들지 않는다고 멈추는 사랑이 아니에요. 우리가 우리 아이들을 가르치면서 마음에 안 든다고 주기를 멈춥니까? 그렇지 않잖아요. 잘못하더라도 끊임없이 주는 사랑, 그것이 바로 일방적인 부모의 사랑이라고 하는 것입니다. 어떤 사람들은 밥 안 먹는 자녀 때문에 숟가락 밖으로 들고 다니면서 밥 먹이잖아요. 저는 절대 그런 일이 없습니다. 저는 사랑이 좀 없는가 봐요. 짝사랑 안 하는가 봐요. 저희 현민이 밥 안 먹는다고 할 때 그냥 하루를 굶겼습니다. 그랬더니 그뒤로부터는 말한 거 잘 먹더라고요. 기회만 있으면 밥 먹어요. 기회만 있으면 먹을 것을 먹지요. 네. 근데 이제 보통 부모들은 밥 안 먹으면 너무 마음이 안타깝잖아요. 좀 독해야지 자식들 키우는 것도 편하더라고요. 그냥 안타까워서 자녀들 따라다니면서 밥 넣어주면은요, 그게 상당히 문제가 되더라고요. 어쨌든 우리의 사랑은 그렇게 따라다니면서 주는 사랑이라고 하는 것이죠. 그게 바로 짝사랑 아니겠습니까? 여러분, 응답하지 않는다고 사랑을 멈추는 거 아니에요. 말 듣지 않는다고 사랑 멈추는 거 아니에요. 싸가지 없다고 끊는 사랑은 아닌 것입니다.
정말로 싹수가 노래도 어쩔 수 없이 주는 사람, 그것이 바로 짝사랑 아니겠느냐는 것이죠. 저는 우리 교회 모든 분들이 주님 사랑받은 자로서 짝사랑하는 아름다운 신명을 소유하기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째로 예수님 보여주신 사랑은 어떤 사랑이냐면요, 원망하지 않는 사랑이라고요. 원망하지 않는 사랑입니다. 예수님께서 십자가 지시면서 유다를 원망했습니까? 유다 원망하지 않았어요. 은 30장에 자기의 스승을 판 유다를 향해서 우리 주님께서 뭐라고 이야기합니까? 안타까운 마음으로 네가 이 세상에 태어나지 않았으면 좋았을 뻔했구나. 여러분, 우리 주님의 안타까운 사랑의 고백이죠. 여러분, 베드로를 향해서 우리 주님께서 원망했습니까? 소자가 와서 너도 예수 일당이지라고 물었을 때 도리질을 하면서 3번이나 부인했던 그 베드로를 향해 우리 주님께서 원망 한마디 했느냐는 것입니다. 안타까운 눈초리로 이 베드로를 향해서 연민의 그런 마음을 가졌던 것이 바로 우리 주님의 모습이라고요. 모닥불을 쪼이고 있었던 베드로를 향한 우리 주님의 눈길이 바로 성경에 기록되어 있습니다. 그것은 연민의 눈길이었다고 하는 것입니다. 안타까운 그런 사랑의 마음에서 발로된 것이었다고 하는 것이죠. 여러분, 심지어는요, 베드로가 예수님 부활을 목격했으면서도 갈릴리 바닷가로 제자들을, 친구들을 부안해동해서 다시 돌아가 우리는 고기 잡는 일이나 하자, 그렇게 이야기했을 때에도 우리 주님의 마음은 무너졌을 것입니다. 그런데 우리 주님께서 그 갈릴리 바닷가로 가셨어요. 그리고 그 갈릴리 바닷가에서 화탕을 치고 돌아오는 제자들을 향해서 생선을 구우시고, 그리고 시장한 그들에게 식사를 제공해 주셨습니다. 베드로를 보시자마자 우리 주님께서 그 멱살을 잡고 너 어떻게 이럴 수가 있니? 이렇게 말씀하신 게 아니라고 하는 것이죠. 여러분, 우리 주님께서 베드로를 향해서 하신 말씀은, 베드로야, 네가 나를 사랑하느냐? 그렇다면 내 양을 먹이라, 이렇게 말씀하셨다고요. 우리 주님께서는 원망하지 않는 주님이셨다는 것입니다. 사랑하되 원망하지 아니하시고 온전한 사랑을 공급해 주신 주님의 사랑, 내가 너희를 사랑한 것 같이, 여러분 그 사실을 믿으십니까? 그렇다면 그 사랑 체험한 우리 또한 어떤 사랑해야 돼요? 원망하지 않는 사랑해야 된다는 것입니다. 사람들을 바라보면서 우리는 매일 원망투성이에요. 원망투성입니다. 그 사람이 그렇게 행동했기 때문에, 그 사람이 그런 죄를 지었기 때문에, 그 사람이 온전하지 못하기 때문에, 그 사람에게 실수를 했기 때문에, 그 사람이 성경 말씀대로 죄악을 범했기 때문에, 여러분, 우리는 매 순간순간 삶 속에서 사람들을 향한 원망의 모습이 있다는 것입니다. 일본 이야기, 어떤 마을에 존경받는 스승이 있었습니다. 따르는 사람이 많은 아주 높은 인격의 스승이었습니다. 그런데 이 스승을 따르는 처녀 중 하나가 결혼하기도 전에 아기를 갖고 말았습니다. 깜짝 놀란 처녀의 부모가 이 처녀에게 누구의 아이냐고 답변합니다. 묻습니다. 두렵고 당황한 나머지 엉겹게 그 처녀가 스승의 아이라고 대답해버리고 말이죠. 이 말 들은 처녀 가족들이 몽둥이 들고 스승의 집으로 들어가서 그 집을 다 부숴버리고 위협합니다. 그리고 아이가 태어나게 되니까 당신 아이니까 당신이 기르라고 말하면서 아이를 스승의 집에 놔두고 와버리고 맙니다. 스승은 아무 말 없이 기쁨으로 그 아이를 길렀습니다. 얼마나 아름답게 기르든지 그 집안에 그 아이로 인해서 웃음꽃이 떠날 날이 없었습니다. 그리고 몇 년이 지납니다. 아이를 낳은 처녀도 얘 아빠와 결혼을 하게 됐습니다. 모성애 때문인지 스승에게 맡긴 그 아이를 보고 싶어 했습니다. 그래서 그녀는 자기의 부모에게 다시 찾아가서 솔직히 말을 합니다. 사실 아이의 아빠는 스승님의 아이가 아니라 지금 제 남편의 아이입니다. 근거 없는 공격을 했던 마을 사람들은 스승을 찾아가서 백배 사죄하게 되죠. 아이의 엄마가 아이를 데리고 가고 싶어 했습니다. 여러분,
그러자 스승은 이렇게 이야기합니다. 원래 아이는 친부모가 기르는 것이 최고지. 참된 스승이라고 하는 거는요, 어떤 상황, 어떤 환경 속에서도 그 누구도 피해자로 만들지 않는 법입니다. 오늘 여러분이 스승이라면 여러분 삶 가운데서 해야 되는 것은요, 나에게 어려움을 주었던 사람, 나에게 고통을 주었던 사람, 나로 하여금 공부하게 만들고 피곤하게 만들었던 사람을 향해서 그 사람 때문이라고 이야기하지 아니하고 그 사람이 어려운 상황 가운데 처하게 되는 것을 원치 않는, 원망하지 않는 사랑이라고 저는 생각을 합니다. 그것이 바로 예수 그리스도의 사랑을 마음 가운데 체험한 사람들의 삶의 모습이 되어야 되지 않을까. 그런데 여러분, 이게 되던가요? 이게 잘 되지 않아요. 누구도 피해자로 살지 않도록 하는 것, 여러분, 이게 되지 않아요. 나에게 잘못한 사람이 있다면은 그 잘못한 사람이 최고의 어려움을 겪어야만 된다고 생각하는 것이 우리의 모습이라고 하는 것입니다. 여러분, 아니에요. 우리가 만약 주님의 사랑 체험했다면 우리의 인생이 그런 인생이 되어서는 안 된다는 것이죠. 내게 능력 없지만, 주님, 내 힘으로는 온전히 사랑할 수 없지만은 이 시간에 예수 그리스도의 그 놀라운 사랑에 응답하여 제가 사랑하기를 원합니다. 여러분, 이 고백, 이 삶의 간증이 우리의 삶 가운데 있어야 된다는 것이죠. 이게 바로 예수님 간직하신 사랑의 정체예요. 내가 너희를 사랑한 것 같이 할 수 없다고? 나는 도저히 감당할 수 없다고? 여러분, 이렇게 이야기하기 전에 주님, 당신의 능력을 제게 허락해 주옵소서. 당신의 사랑 체험한 제가 당신의 사랑으로 응답하며 살기를 원합니다. 저는 여러분 모두가 이 고백하는, 그래서 원망하지 않는 삶을 사는 주님의 귀한 목자, 주님의 귀한 교사, 주님의 귀한 성도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 세 번째로는요, 예수님 보여주신 사랑은요, 책임지는 사랑이에요. 책임지는 사랑. 첫 번째는 어떤 사랑이라고요? 짝사랑이라고 말씀드렸습니다. 두 번째로는 원망하지 않는 사랑이고, 세 번째로는 책임지는 사랑입니다. 그 사랑 때문에 십자가의 자리를 마다하지 않으신 예수님이십니다. 우리가 그분의 사랑을 본받는다면요, 우리의 사랑은 책임지는 사랑이어야 돼요. 여러분, 우리의 사랑은 진짜 책임지는 사랑이어야 됩니다. 설사 나에게 피해가 있다고 할지라도, 설사 내게 어려움이 닥친다고 할지라도 우리의 사랑은 예수님 때문에 책임지는 사랑이 되어야 된다는 것이죠. 육책우천이라고 하는 말이 있습니다. 육책이라고 하는 것은요, 6가지 책임을 의미하는 것입니다. 임금이 6가지 잘못을 하늘에 고백함으로 하늘에서 비가 내렸다, 이런 이야기죠. 중국 고대 은나라의 탕왕 때 7년에 걸친 가뭄이 있었습니다. 여러분, 이 탕왕이 6가지를 들어서 자기 자신의 부덕함, 자기 자신의 죄를 하늘에 고백하게 됩니다. 첫 번째는 어떤 죄냐면요, 정치하면서 전략하지 않은 것에 대한 자백을 하늘에 하게 되죠. 두 번째로는요, 백성이 직업을 잃지 않았는가 하는 점에서 자기의 과오를 고백하게 됩니다. 백성이 일을 못하는 것, 그것이 왜 왕에게 있는가? 왕이 통치를 잘못했으니까 백성들이 직장을 잃고 직업을 잃고 일하지 못하는 상황이 아니겠는가? 그래서 여러분, 다 왕은 자기 자신의 부덕함을 하늘에 고백했다는 것입니다. 세 번째, 궁실은 엄숙한가? 궁실이 소란스러우면 나라의 정치가 잘 되지 않는다, 이렇게 생각했던 것 같습니다. 그래서 궁실이 소란한 자기 자신의 부덕함을 하늘에다가 죄를 고백했던 것입니다. 네 번째로는요, 여자의 청이 너무 많지 않은가? 궁녀들이 너무 비리와 청탁 가운데 있지는 않는가? 그것은 내가 궁녀들을 잘못 둔 때문이다. 그래서 하늘에다가 궁녀를 잘못 둔 자기 자신의 죄를 고백했다고. 다섯 번째로는요, 뇌물이 행해지는 것은 아닌가? 뇌물을 받았던 그런 자기 자신의 죄에 대해서 고백했다는 것입니다. 마지막으로, 참소하는 이가 많지 않은가? 평화를 사람들에게 주도록 노력해야 되는데 사람들이 평화를 누리지 못하고 서로가 서로에 대해서 잘못했다고 참소하는 그런 상황을 만든 것은 왕의 부덕의 솜씨다, 그렇게 생각을 해서
이 탐함은 하늘에다가 자기 자신의 죄를 고백하게 되죠. 왕 자신이 죄를 고했더니 결국 비가 내려서 천국을 저셨다는 이야기예요. 그 비 때문에 오곡백과가 풍성하게 열매를 맺고 그래서 모든 백성이 잘 먹고 잘 살게 되었다라고 하는 것. 여러분, 그래서 이제 유책무천이라고 하는 말이 그때부터 지금까지 전해져 내려오는 고사가 되었다고 하는 것입니다. 동양의 제왕들은요, 그 탕왕 이후에 나라에 큰 병우가 있게 되면은 그것이 자연적인 재해 때문에 그렇게 됐다고 생각하지 아니하고 왕의 부덕의 소치라고 그렇게 생각을 했던 것 같습니다. 그리고 자기 자신의 부덕을 자책하고는 했다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 요즘 우리는요, 자기 자신의 삶에 대해서 책임지지 않는 그런 인생을 살고 있습니다. 인터넷이라고 하는 무서운 현장에서 책임지지 않아요. 그래서 남의 입장에 대해서 아랑곳하지 아니하고 그냥 죽든지 살든지 개의치 아니하고 글을 올리더라는 이야기죠. 저는 지난 강원도 도지사 선거에서요, TV 대담을 보고 업무 씨의 뻔뻔함에 굉장히 놀랐습니다. 그가 잘못된 정보, 상대방의 그 후보에 대해서 잘못된 정보, 또 당에 대해서 잘못된 정보를 이야기를 했다고요. 죄송하다고 하면 될 것 아닙니까? 그런데 죄송하다는 이야기를 하지 않더라고요. 미친 척 했습니다. 업무 후보가 당신이 이런 잘못된 이야기를 했는데 이것에 대해서 어떻게 생각하십니까? 당신이 이것에 대해서 좀 해명해 보십시오. 이렇게 물으니까 그 이야기를 듣고 전혀 상관없이 자기 이야기를 하더라고요. 미친 척 했어요. 그걸 보는데 얼마나 화가 나는지. 그 엄모 씨가 강원도 도지사 사건 그 선거에서 떨어졌잖아요. 여러분, 그것에 대해서 해명해달라고 하는 상대 후보의 이야기에 대해서 딴소리로 일관했던 그가 떨어지는 것은 당연했다고 저는 생각을 합니다. 청문회에서 모른다, 기억이 나지 않는다, 모르쇠로 일관했던 그 모습과는 비교되지 않는 뻔뻔함이었어요. 대단하더라고요. 최근 우리 사회는요, BJR이라고 하는 신생어를 만들어냈습니다. 여러분, BJR이 뭐예요? 배째라라고 하는 영어 이니셜의 첫자를 이야기하는 것 아니겠습니까? 무리한 일을 벌여놓고 뒷감당을 하지 못하는 사람들을 지칭하는 단어가 요즘 BJR족이라고 하는 신생어를 만들어내게 했습니다. 심리학의 모라토리엄 인간형이라고 하는 용어가 나옵니다. 책임지지 않아도 사회가 간대한 청년기에 머물려고 하는 인간 유형을 이야기하는 것이죠. 청년들은요, 완성되지 않았기 때문에 실수가 해도 사회가 용납해줘요. 여러분 그렇지 않습니까? 대학생들에 대해서 한참 배우는 과정인데 설사 잘못했다고 할지라도 그것에 대해서 성인보다는 많이 이해하고 많이 도와주려고 하지요. 그런데 모라토리엄 인간형이라고 하는 것은요, 바로 그런 청년기에 계속해서 머물고자 하는 그런 유형을 이야기하는 것이다. 한마디로 무책임한 인간을 일컫는 말이죠. 모라토리엄 인간은요, 특정 분야에만 있는 것이 아니라 우리 사회 전반에 걸쳐서 존재하고 있습니다. 가정이 어려운 일이 닥치게 되면요, 그 무거운 책임을 지려고 하지 않습니다. 직장에서도 마찬가지예요. 직장의 일들을 책임져야 되는데 그렇지 않는 사람들이 있을 수 있다는 것입니다. 직장의 무거운 짐의 무기를 느끼려고 하지 않습니다. 그것이 여러분 직장에만 있습니까? 교회가 마찬가지라고 하는 것이죠. 신앙인들이 책임지지 않으려고 하는 거예요. 신앙인들이 책임지지 않습니다. 어렵고 작은 교회는 그래서 되도록이면 피하게 되는 것이죠. 큰 교회, 자기가 책임감을 지지 않아도 괜찮을 그런 교회를 선호한다는 것이죠. 익명성을 주장하게 된다는 거예요. 여러분, 군중석에 아무도 나를 모르는 그런 상황 가운데 거하기를 원한다는 것입니다. 작은 교회를 다니던 분들도 대부분 이사를 하게 되면 큰 교회로 옮기더라고요. 왜 그런가 생각해 보았더니 작은 교회에서 힘들었어요. 부담스러웠어요. 신앙생활 하는데 다른 사람들에게 내가 의식되지 아니하고 다른 사람에 대한 책임감을 지지 않아야 되는데 조그마한 교회니까 드러나게 되고 내가 일 감당하지 아니하면 금방 금세 다른 사람들에게 보여지고
여러분, 그래서 그런 것들이 너무나 힘들었던 거예요. 그러니까 이번에 이사하면서 이참에 큰 교회로 옮기자. 그래서 철저하게 익명성을 즐기자. 여러분, 이것이 작은 교회에서 신앙생활하다가 다는 그렇지 않지만은 여러분, 큰 교회로 옮기는 사람들의 삶의 계획이라고 하는 것입니다. 책임감 덜 느끼는 그런 교회를 선택하게 되는 것이죠. 교회를 다니면서도 무거운 짐 져야 될 일이 있는데 그 짐을 회피한다는 것입니다. 여러분, 그렇지 않습니까? 그럼 우리 교회 형제자매들이 자기의 주어진 삶 가운데 책임다하려고 하는 모습들이 보여져서 너무나 감사해요. 우리 교회는 적어도 그런 교회입니다. 그리고 책임지기 위해서 노력하는 교회이고 하나님이 부르신 부름의 상 앞에 응답하기 위하여 노력하는 교회라고 저는 생각을 합니다. 그런데 교회가 다 그렇지는 않아요. 될 수 있으면 자기의 책임을 회피하려고 하는 것이 오늘날 한국 교회의 모습 아니겠느냐는 것이죠. 안타까운 현상이에요. 예수님을 따르던 제자들도 그랬습니다. 무거운 십자가 앞에서 다 도망갔어요. 그렇지 않습니까? 한 명도 남지 아니하고 다 도망갔다는 거예요. 생명의 말씀을 증거해주고 놀라운 기적과 이적을 베푸셨던 그 주님 앞에서 주님이 십자가 지고 죽어야 된다고 하니까 한 명도 남지 아니하고 다 도망갔어요. 나를 위해서 기도해달라고 우리 주님이 애청했건만 기도의 현장에 한 사람도 기도하지 아니하고 다 졸고 말았다는 것이죠. 쓸쓸하신 주님, 책임지기 위해서 십자가를 져야 된다고 하는 그런 현장 가운데 있었던 주님의 마음을 제자들은 책임지지 않았습니다. 바울을 따르던 자들도 그랬습니다. 바울이 말년에 감옥에 갔어요. 여러분 아시죠? 그래서 말년에 감옥에서 옥중서신을 기록한 것 아닙니까? 빌레몬서, 에베소서, 골로새서 이런 것이 바로 이제 옥중서신이라고 우리가 분류하죠. 디모데전서, 디도서, 목회서신 가운데에도 옥중서신들이 있다는 것입니다. 누가만 남았어요. 누가 남았나? 누가만 남았다는 거죠. 여러분, 모두 다 제 갈 길로 갔다고 디모데후서에서 성경을 기록하고 있습니다. 자기의 갈 길로 갔다는 거예요. 우리 예수님은 우리의 무거운 짐을 다 지고 홀로 십자가를 지신 주님 아니겠습니까? 무엇 때문에 그렇게 하셨습니까? 사랑 때문에 그렇게 하신 것 아니에요? 우리 인간의 무거운 짐을 지신 것입니다. 무엇 때문에요? 사랑 때문에요. 사랑 때문에 다 지셨어요. 죽음으로 그 짐을 다 감당하셨습니다. 심지어는요, 우리 주 예수 그리스도께서는 물과 피까지 다 쏟으시고 말았습니다. 그렇게 우리를 책임지기 위해서 물과 피까지도 다 쏟으신 그 주님께서 십자가 위에서 하신 네 마디 비명, 그 말씀이 바로 다 이루었다라고 하신 거예요. 다 이루었다. 책임을 진다는 것은요, 참으로 힘이 되는 것입니다. 고통이 수반되는 거예요, 여러분. 누가 나 책임져 라고 할 때, 여러분, 그것은 보통 이야기가 아닌 것입니다. 그 생명이 들어가야 되는 거예요. 책임지기 위해서는요, 생명이 들어가야 되는 거라고 하는 것입니다. 우리가 쉽게 난 너 책임질게, 여러분, 이렇게 쉽게 이야기할 수 있는 게 아니에요. 책임진다는 것은 그 사람 대신에 내가 죽을 수도 있다라고 하는 것을 이야기하는 거예요. 그러니까 우리 주님이 우리를 위해서 책임지셨다라고 하는 말은 무슨 말이냐면은 내가 너희 위해서 내 생명 대신 드릴 수 있어. 이 고백 아니겠느냐는 것이죠. 그 사람 체험한 여러분과 저희입니다. 어떻게 해야 돼요? 당연히 예수님께서 우리를 위해서 생명 내놓으신 것처럼 우리 또한 여러분 그런 응답 해야 되는 건 아니겠느냐는 것이죠. 때로는 여러분이 책임 때문에 우리가 불명예스러운 자리에 있을 수 있습니다. 때로는 이 책임 때문에 재산의 손실을 가져올 수도 있습니다. 때로는 여러분 우리가 이 책임 때문에 생명의 위협을 경험할 수도 있다는 것이죠. 그러나 우리 믿음의 사람들은요, 예수의 사랑으로 책임을 져야 된다는 것입니다. 가정에서도 교회에서도 사회에서도 우리 주님께서 나에게
허락하신 이 짐을 우리는 겸허하게 감당해야만 된다는 것이죠. 왜냐하면 그 이유는 우리가 예수님 사랑을 이미 체험했기 때문에 그렇다는 것이에요. 내가 너희를 사랑한 것 같이. 여러분, 우리 주님의 고백의 말씀이 여러분 마음 심령 가운데 뿌리 박히기를 원합니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이. 저는 우리 교회 모든 분들이 이 아름다운 책임지는 사랑 감당하기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 말씀 다 전했어요. 우리가 사람을 가르칠 때 어떻게 하라는 이야기입니까? 내가 너희를 사랑한 것 같이. 우리 주님 사랑한 모든 인생들은요, 그래서 주님이 나를 사랑해 주신 것 같이 십자가에 자기 목숨을 담보로 우리를 사랑해 주셨던 것처럼 그 사랑 체험한 자는요, 우리 또한 주님 사랑 체험하고 다른 이들도 그렇게 사랑해야 된다는 것입니다. 주님 사랑은 어떤 사랑이라고 여러분에게 말씀드렸습니까? 첫 번째 짝사랑이에요. 짝사랑. 짝사랑 많이 하기를 원합니다. 두 번째로 원망하지 않는 사람이에요. 여러분 사랑해놓고 원망하지 마세요. 그 사람이 내 수준에 내 기대에 부응하지 못하니까 사랑 주었다가 나중에는 그 사람 더 미운 사람으로 더 원망해야 될 대상으로 그렇게 여기지 말라는 거예요. 사랑 주면은요 거기까지. 여러분 그가 내 사랑에 기대하지 않는다고 할지라도 우린 결코 원망해서는 안 된다는 것이죠. 마지막 세 번째는 어떤 사랑이에요? 주님의 사랑은 책임지는 사랑이에요. 책임지는 사랑. 이 사랑으로 여러분 우리가 가르치십시다. 우리 6년 주일학교 선생님 아이들 어리잖아요. 그래서 가르치다 보면 철없는 그들 때문에 마음속에 힘이 들 때가 있어요. 또 우리 청소년 목자들, 교사들도 마찬가지입니다. 어리기라도 한다면 이해가 되지. 저 철들 나이가 됐는데 철들지 아니하고 속썩일 때 여러분 포기하고 싶은 그런 마음이 들잖아요. 헬렌 켈러의 선생 설리반을 여러분이 생각하시면서 끊임없이 주님의 사랑으로 인내하고 기다려주는 은혜가 있기를 소망합니다. 뿐만 아니라 우리 장년들에게, 청년들에게는요 각 목자들이 있습니다. 목자들이 있다고 해요. 목자 여러분 힘내시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 예, 목자 여러분 힘내세요. 정말로 목원들이 주님의 그 사랑 체험하기까지 끊임없이 줘야 되는 자기의 삶에 대해서 힘들다고 고백하기 전에 주님 사랑 체험한 나의 삶을 생각해 보라고 하는 것이죠. 그래서 철없고 주님 앞에 응답하지 않는 그들을 향해서 끊임없이 주님이 우리에게 주셨던 그 사랑 그대로 주는 은혜가 있기를 저는 소망합니다. 그래 우리의 사랑 가득한 가르침으로 우리가 나아가는 현장 속에 변화의 은총, 하나님의 역사의 은총이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 아버지, 새 가정을 이루고 이제 이곳에 신혼여행 온 김영훈 형제님, 유은민 자매님 평생토록 함께 할 수 있도록 저들을 축복해 주시되 가정을 향한 하나님의 뜻이 분명히 있음을 고백합니다. 하나님, 가정을 통하여 주님 앞에 큰 영광 돌리는 거룩한 가정으로 주께서 인도해 주시옵소서. 하나님 아버지, 오랜만에 교회에 방문한 서수환 형제님, 집사님 주께서 기억하여 주셔서 간절히 기도하옵기는 집사님의 생애 가운데 하나님께서 먼저 일하심을 날마다 체험할 수 있도록 복내려 주시옵소서. 김진은 형제 공부를 하는 중에 이곳 프라하에 왔습니다. 하나님, 공부를 통하여 주님 앞에 준비될 수 있도록 도와주시옵소서. 매 순간순간마다 주님께서 힘들고 어려울 때 동행자가 되어주시고 그 주님 생각하며 승리하는 삶을 살아가도록 축복해 주시옵소서. 권민경 자매 아버지 하나님, 참으로 저희 할 모든 일들 가운데 주님의 놀라우신 계획과 섭리하심이 선포될 수 있도록 축복해 주시옵소서. 하나님, 한국에 가는 박종원 자매를 주께서 기억하여 주셔서 이제 아버지 하나님, 당신 안에서 소명과 꿈을 가질 수 있도록 도와주시며
비전을 당신을 향해 가질 수 있도록 주님 축복해 주시옵소서. 대학의 문을 열어주시옵시되 하나님 당신께서 동행하여 주셔서 세상이 감당할 수 없는 기이한 역사를 이루어 주시옵소서. 최선을 다해서 준비하게 하시되 지치지 아니하도록 하나님께서 생명과 능력으로 붙들어 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑하십니다. 성령의 강한 내도 충만하시니 오늘 이 시간에 예수의 사랑을 받은 자로서 이 세상 사람들에게 교사로서 보여지는 사람으로서 응답할 때 짝사랑하게 하시고 원망하지 않는 사랑하게 하시고 책임지는 사랑하게 하여 주셔서 나를 바라보는 모든 자들이 주 예수의 사랑 또한 체험할 수 있도록 도와 주시옵소서. 이렇게 고백하며 결단하는 주님의 귀한 백성들 머리 위에 가정에 지금부터 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.